जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम बलविंदर दौगौर, तुसीं देख रहे हो अंबेडकर क्रांतिकारी टीवी। इस वेले दिल्ली दे विच श्री 108 संत रामानंद महाराज जी अमर शहीद जिन्हां दी बरसी समागम दिल्ली की धरती उस पवित्र धरती उत्ते मनाया जा रहा, जिथे कि संत रामानंद महाराज जी की सोच सी कि इस गुरु घर नूं उसारिया जाए, इस गुरु घर नूं बनाया जाए। उस गुरु घर दे विच अज संत रामानंद महाराज जी का जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा अज मनाया गया। और साडे नाल इस वेले धर्मवीर गुड्डू जी साडे नाल मौजूद ने, गुरुद्वारे के जनरल सैकटरी ने। उन्हां नाल भी गलबात करते हैं। वो की कहना चाहूँगे संत रामानंद महाराज जी की बरसी समागम नूं लैके। पहला सब तो पहला जी जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव जी। सर की कहना चाहूँगे अज संत रामानंद महाराज जी का बरसी समागम है जिहड़ा तुसीं एक बहुत वड्डे लैवल ते मनाया, क्योंकि पहला भी कई सालों तो प्रोग्राम नूं कंटिन्यू मना रहे हो। करोना के करके चलो थोड़ी प्रॉब्लम आई आ, फिर भी तुसीं मनाया, बहुत वड्डा उपराला कीता। की कहना चाहोगे इहदे बारे? देखो इस तरह है कि महाराज रामानंद जी साडी कौम दे एक ऐसे हीरे सी जी, जिन्हां ने घर घर दे विच महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम नूं पहुँचाया। उस तो पहला शायद उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं सी। जदों रामानंद जी ने अपनी होश संभाली और वो डेरा सचखंड वल्लां दे नाल जुड़े, उन्होंने अपना तन मन धन जो है वो सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम से न्यौछावर कर दिता। देश विच ही नहीं विदेशों में भी जा जा के उन्होंने पहला संत गरीबदास जी महाराज के नाल, फिर उस तो बाद संत निरंजन दास जी महाराज के नाल पूरी दुनिया दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम का प्रचार किया। शायद जो दूसरे समाज सी उन्होंने संत रामानंद महाराज जी की चढ़त जो है वो पसंद नहीं आई। उन्होंने बयाना की धरती उत्ते जाके जदों संत महापुरुष सत्संग का प्रोग्राम चल रहा सी, उस वेले उन्होंने गोलियां बरसाइयां तो उन्होंने उत्थे हत्या कर दी जी। सो कहने का भाव यह है कि संत रामानंद महाराज जी की जो कुर्बानी है वो साडे समाज लई बहुत वड्डी है। उस वेले भी तुसी सारिया संगतां ने देखा होना है कि किस तरह का रोष पूरे विश्व विच रविदासिया समाज दे विच देखा गया। तो एक बारी रविदासिया समाज ने अपनी होंद नूं सारी दुनिया नूं दसिया। सो इस करके श्री गुरु रविदास धर्म स्थान संतगढ़ प्रबंधक सभा नवी दिल्ली उस दिन महाराज रामानंद जी महाराज की याद विच वो मनाया जाता है। जिमें कि इत्थे कहा जाता है कि संत रामानंद महाराज की जिहड़ा है सोच ते गुरु घर नूं उसारिया गया। हाँ जी। पहला वो किस सन दे विच जां कोई किहड़ा दिन सी जदों संत रामानंद महाराज जी का पहला जिथे जिहड़ा कदम जां पैर आपां कह सकते हैं इस धरती दे उत्ते पिया? इस धर्म स्थान की जो उसारी सी वो तो तकरीबन आपां ये मन के चलते हैं कि 1972-73 विच आरंभ हो चुकी सी। लेकिन जो महाराज रामानंद जी का जो ऑफिशियल इस धर्म स्थान विच आना होया वो 2 अक्टूबर 1996 विच जदों असी महाराज जी की ये मूर्ति स्थापना जो आप स्वरूप देख रहे हो सुशोभित है, ये मूर्ति स्थापना असी 2 अक्टूबर 1996 विच अपने इस धर्म स्थान विच कीती सी। लेकिन उस तो पहला भी महाराज रामानंद जी संत गरीबदास जी के नाल तो अकेले भी कई दफ़ा इस धर्म स्थान विच आ चुके सी। लेकिन जिहड़ा ऑफिशियल असी कह सकते हैं जो रिकॉर्ड ते है साडे कोल वो 2 अक्टूबर 1996 विच जदों आपां मूर्ति स्थापना कीती सी। महाराज निरंजन दास जी महाराज रामानंद जी उन्हां दे नाल संत गुरदीप गिरी जी पठानकोट वाले ते उन्हां दे नाल ही संत तपस्या गिरी जी दसूहे तो ये 4 महापुरुषों ने गुरु महाराज की मूर्ति की स्थापना इस धर्म स्थान में की सी। सो साडे कोल जो ऑफिशियल असी कह सकते हैं कि 1996 महाराज रामानंद जी इत्थे आए, उस तो पहला भी वो आते रहे। इत्थे संतां महापुरुषों के वालों जदों आण के मूर्ति स्थापना की गई, हाँ जी, कि दिल्ली दीयां संगतां दे क्वेश्चन सी की कहना सी संत रामानंद महाराज की जिहड़ी मिठी आवाज़ जदों कीर्तन करते सी, कीर्तन दे धनी सी, ते की कहंदे कि संगतां वालों कुछ ना कुछ तो मैसेज आया होगा कित्थे दे संत ने किहड़े महापुरुष ने जिहड़े ने कदी देखा नहीं सी, उहदे बारे की कहोगे जी? मेरा ये कहना है कि देखो 1996 तक महाराज रामानंद जी की ख्याति पूरे विश्व विच जो है वो फैल चुकी सी। पर दिल्ली में उहो जिहा कार्यक्रम कोई होया नहीं सी इस तो पहले।
ਸੋ 1996 ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਨੋਂ ਪਹਿਲੇ 1979 ਵਿੱਚ 1979 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਔਰ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਫੇਰੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਸ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਨਗਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਪਰਾਹੁਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਰਸੀ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮਵੀਰ ਗੁੱਡੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।